الصلاة والسلام على الخير برية محمد، ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الغر الميامين والمحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى خير زاد يتزوده العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا التقوى، فإن خطبتنا اليوم تدور حول النفاق وأنواعه. عباد الله، فإن النفاق ينقسم إلى قسمين، فيسمى الاعتقادي والعملي. فأما النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع يخرج صاحبه من الدين بالكلية. عباد الله، مثل الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين وأخلاقهم الذميمة. عباد الله، قال تعالى، يقول الله سبحانه وتعالى، يقولون أي النفاق المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. عباد الله، الآية بالجملة سبحانه وتعالى يبين لنا أن المنافقين من أخلاقهم الذميمة يقولون ما لا يفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عباد الله، سبحانه وتعالى بين في كتابه من صفات المنافقين حتى نجتنب من هذا. عباد الله، أقسامه أي النفاق الأكبر الاعتقادي: أولا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال. ثانيا تكذيب بعد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال. رابعا ثالثا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع الشتى. رابعا بغض بعد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات والأعمال. خامسا المسيرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم من أي جهة. سادسا الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم أي ما كان. أما النفاق العملي فينقسم إلى قسمين، أي إلى خمسة أقسام، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المنافقين على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي آية المنافق ثلاث: أولا إذا حدث كذب، ثانيا وإذا وعد أخلف، ثالثا وإذا أؤتمن خان. وفي رواية يبين على الرابعة والخامسة إذا خاصم فجر.
وإذا آهد غدر. الحديث من حديث أبي هريرة أو أبا هريرة أو كما قال رواه مسلم. ومن قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères musulmans, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce noble islam. Chers frères musulmans, aussi wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, je vous exhorte, je vous conseille mes chers frères musulmans, la crainte d'Allah, et ainsi que moi-même. Chers frères musulmans, notre terme aujourd'hui parle de la hypocrisie, le type de la hypocrisie, c'est-à-dire la façon que les munafiqin, les hypocrites ont. Wal munafiqin hum akhbasul nas. Les hypocrites sont des gens qui sont de mauvais gens. Le kuffar ne peut pas nous embêter sans ceux-là. Le kuffar ne peut pas rentrer au milieu des musulmans, il gaspille quelque chose si ce n'est pas à travers de ces musulmans. Le musulman pervers, c'est ceux-là qui sont des mauvais gens qui font le naql baynana. Wala ilaha ula, mudabizabina bayna zalika. Ils sont au milieu de nous, ils connaissent notre secret, c'est comme on est ensemble, mais au contraire, ils sont avec les autres, c'est comme s'ils connaissent leur secret, ils vont venir là, les navettes entre les musulmans. Chers frères musulmans, ça là, kallaman naja minna, un peu de nous qui sont épargnés de ce problème-là. Parce que quand on va citer là, tout de suite là, tu vas te sentir dedans. Si tu ne te sens pas dedans, ça c'est que tu ne connais pas ce qu'on appelle la perversité ou bien la hypocrisie. Parce que la perversité et la hypocrisie, c'est la même chose. Ça parle de la même chose, chers frères musulmans. Maintenant, parmi c'est la hypocrisie, sont des comportements. C'est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle al-nifaq al-i'tiqadi, il y a ce qu'on appelle la hypocrisie qu'on prend de l'intention, qu'on attache au cœur. Ça c'est le kufr billahi azza wa jal. Wal nifaq al-akbar. C'est ce qu'on appelle nifaq al-akbar. Wal kufr al-amali. Il y a certains, ce qu'on appelle al-nifaq al-amali. Hada huwa al-kufr al-amali. Aïdan. Chers frères musulmans, la hypocrisie qu'on fait, amali c'est le travail. On vit dedans, on vit avec. Comme dit le français, on vit avec. Matin, midi, soir, on vit avec. Donc, فأما النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر. Ça sont la hypocrisie, le grand hypocrisie qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Mais sa façon c'est quoi? Il va nous expliquer. Ça, الذي يظهر صاحب الإسلام ويبطن الكفر. Ça c'est quelqu'un, tu vas le voir, si tu le vois tout de suite là, c'est comme s'il était bon musulman. Voilà, il fait montrer aux gens que c'est un bon musulman, il est bien habillé, il parle bien, il lit bien, il se comporte bien, en attendant que le kufra wa nifaq, il est dans son cœur que c'est le mécréance qui est là-dedans. Il casse la mécréance dedans. وهذا النوع يخرج صاحبه من الدين بالكلية. Ça là, cette qualité-là, ça fait sortir de quelqu'un de la religion du coup. Du coup, tu fais seulement ça, tu es sorti de l'islam. Maintenant, nous allons voir quel est ce type. Wa adamul iman. Ça peut dégager la croyance le cœur de ces personnes. Wa l'istihza' bid-din. Et de moquer de la religion avec de ces musulmans. Parce que vous allez voir certains, comme les femmes voilées, comme les gens qui ont des barbes,
comme les gens qui coupent leurs habits au juste niveau, vous allez entendre les ninjas. Le mot là, quand il le fait sortir, ça c'est que c'est l'uniforme que tu es en train de faire là. Ninja, le wahhabite. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Tout le monde le sait. Une fois que tu as ce comportement, ça c'est que tu as un comportement très délicat, chers frères musulmans. De moquer des gens, les musulmans, avec la religion et les musulmans. C'est la même chose. C'est de les moquer, de les minimiser. C'est de minimiser. De les minimiser, de ne pas les donner aux justes valeurs. Voilà, ça c'est la mécréance qui est dans ton cœur que tu es en train de faire sortir. Maintenant, combien de musulmans? C'est à cause de ça que je vous ai dit, comme la Nadia Amina, et des gens qui ont réussi à se sortir dans ce point-là. Voilà la raison pour laquelle nous avons pris ce point. C'est terme très important, ce qu'on appelle ça fait partie des khutbas plus importants parmi les khutbas les plus importants. Parce que c'est ce que nous vivons avec. Ça, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de nous-mêmes, en face. Tu te regardes, je me regarde, tu t'attaques, moi je m'attaque. Chaque personne va se soigner. Tu es ton simple docteur, tu es ton simple médicament. Donc, chaque personne qui se sent frustrée dedans, ou bien attaquée dedans, la personne va se soigner. Seul. Il se rend visite, il fait l'examen de lui-même, il se soigne. Si tu veux, si tu ne veux pas, bon, tant pis, ou bien, tant mieux si vous voulez. Donc, du coup, ou bien, ça aussi, ça fait partie de quelque chose qui se trouve dans le cœur, d'aller allier aux ennemis de l'islam. C'est-à-dire, tu as confiance aux ennemis de l'islam, c'est-à-dire le koufar. Les ennemis de l'islam, il n'y a pas quelqu'un qui est plus ennemi de l'islam que le koufar. Parce que c'est eux qui vont dire, oh, ils sont comme ça, oh, ils ne mangent pas le cochon, ils ne mangent pas le chien, ils ne boivent pas. Mais pourquoi? Nous allons boire ça, on va gagner quoi dedans? Le Seigneur de l'univers nous a interdit, nous acceptons. C'est à cause de ça que nous sommes des bandits. Toi qui nous dis ninja, c'est parce que Dieu a dit il ne marchez pas comme des ignorants. Avant, tu nous dis ninja, on va se dire, voilà, le point est là. Donc, chaque personne parmi nous est attaquée. Donc, du coup, Allah a dit dans ce livre saint, il dit, et il menace les Sahaba. C'est à cause de ça, quand tu vois un musulman menacer un musulman, est-ce que vous êtes noble? Voilà. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, au moment où ils sont partis à la guerre sainte de Tabouk, il menace le prophète avec les Sahaba. Mais le prophète avec les Sahaba, regardez seulement, quand tu es vraiment sunnite, tu t'en fous de quelqu'un qui menace. Quelqu'un qui te menace, tu t'en fous de la personne. Parce que tu te confies en Allah. Chers frères musulmans, quand tu es vraiment te confié en Allah, ça te suffit, terminé. Il dit, il menace le prophète, ils amènent faire la guerre, ils les tirent. Si nous retournons là, nous les dégageons. Nous les exilons ici là. On va les enlever là. On va les anéantir. Allah dit, et pourtant c'est Allah qui partient la responsabilité, la victoire avec son prophète. C'est son prophète, c'est Allah et son prophète et les croyants. Sauf que les pervers, les hypocrites ne savent pas. Tu ne peux pas chercher quelqu'un, chers frères musulmans. Autrement dit, c'est eux-mêmes qui disent de ne pas aussi dépenser les musulmans. Il menace, il dit, la tunfiku ala man inda rasulillah hatta yanfaddu. Allah le dit, walillahi l'izzatu wa li rasuli. C'est Allah qui partage aussi la grandeur. Il dit, les riches parmi vous, ne donnez pas aux pauvres, ils sont là seulement à côté du prophète. Mais dis donc, la richesse, c'est pour Allah. La façon que tu donnes, c'est comme ça que tu gagnes. Quelqu'un qui gagne, il gagne. Quelqu'un qui ne gagne pas, même s'il vend l'or, il ne va pas avoir un bon client. Il va avoir des clients comme moi, qui a seulement 1000 francs que je vais, 1000 grammes.
Oh là là, mais tu es un mauvais client, mon frère. Donc, aqsamuhu ay aqsamu nifaq al-akbar. Les qualités que ces hypocrisies-là a. Premièrement, takzib Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est de démentir le prophète. Vous savez, il y a shurut Muhammad Rasulullah, tasdiquhu bima akhbar, jusqu'à les 4 points, et c'est de dire que tout prophète a dit, c'est pas vrai. Tu as déjà un grand hypocrisie. Deuxièmement, takzib Rasul sallallahu takzib ba'du ma ja'a bihi Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Min al-a'mal. Tout ce que le prophète a ordonné de faire, tu dis que c'est faux. Ça, c'est vous-même qui avez écrit ce papier-là, quelque part là. C'est vous-même qui. Nous avons des qualités d'écrire, nous sommes des écrivains, ou bien nous sommes des toulab. Nous ne sommes même pas arrivés les qualités des toulab. Ben, nous sommes au maternel. Donc, mais les gens nous insultent comme ça, qui en menaçant la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en préserve. Troisièmement, beaucoup de rasoul s'énerver contre le prophète, se rebeller. Min anwa shatta. Beaucoup de ba'adu, la rabia, beaucoup de ba'adu ma ja'a bihi Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien refuser d'accepter, se mettre en colère de toute la religion, toute la charia. Vous allez dire, oh, la loi là, ça ne peut pas aller à notre temps. Alors, donc, la loi islamique ne peut pas aller sur notre temps, donc on ne pourra pas avoir le visa d'aller au paradis à notre temps. Terminé. Donc, Abu Bakr a eu un visa. Avec fait, je fais. Laisse, je laisse. Toi, tu ne veux pas laisser, tu ne peux pas faire, alors tu ne peux pas aller avec paradis, avec Abu Bakr dans le paradis. C'est pas moi qui le dis, hein. Il ne faut pas penser que j'ai le paradis, je n'en ai pas. Donc, du coup, ils ont détesté de ce que le prophète a amené, c'est une grande hypocrisie. خالصا المسلة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم من أي جهة. Ici aussi, c'est un point très dangereux. Vous allez voir qu'on peintille des musulmans quelque part, tu es content. Tu es content. Refuser d'aider un musulman de se sauver, tu es devenu un grand hypocrite. Sixièmement, al-kirahiyatu l'intisari din rasul. Et une fois que nous entendons, midi, matin, soir, nous entendons que Israël perturbe les Palestiniens, nous sommes contents. La perversité est arrivée, la hypocrisie est arrivée. Il faut que nous allons nous lever. Nous allons nous lever, même si on ne veut rien. On doit se mettre en colère contre le koufar qui est en train de marcher sur les musulmans. Parce qu'ils n'ont fait rien absolument. C'est là-bas qui se trouve. Baitul Muqaddas, c'est là-bas qui se trouve la deuxième mosquée. Comme vous connaissez, Jérusalem se trouve là-bas. Donc, on doit s'énerver. Amma nifaq al-amali, fayankasimu ila khamsati aqsam. Ça là, nous sommes en train d'arriver aux hypocrisies que les actes que nous posons, le placer dans le cœur, ça là c'est un acte qu'on pose, amali, on travaille avec ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, on vit avec. Tu vis avec, je vis avec, nous vivons avec, tout le monde vit avec. Premièrement, ça c'est regroupé dans une hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة أولا إذا حدث كذب. Dans cette version, il dit le signe de la hypocrisie c'est toi. Une fois qu'il parle, il ment. Il ment. Une fois que tu vois quelqu'un mentir, sache que c'est une hypocrite. C'est une hypocrite. Deuxièmement, وإذا وعد أخلف. Une fois qu'il promet, il ne réalise pas. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Allons-y là, à chaque fois, il faut suivre le rendez-vous. C'est un hypocrite. C'est une façon d'hypocrisie, chers frères musulmans. Donc, troisièmement, une fois que, le troisième, une fois que tu as confiance à Dieu, tu as confiance de lui, tu lui expliques un cas, tu as un problème sérieux, une fois que tu es là, tu as déjà confiance à lui, il parle à quelqu'un d'autre. Tu as confiance, tu lui confies de l'argent, il mange l'argent. Ou il dit, oh, c'est comme ça, il kham, il tombe. Donc, ça là,
Ici, là, il y a un autre verset qui montre le deuxième et le quatrième, que si tu discutes avec lui, une fois que la vérité sort, la vérité est venue de l'autre côté, ce n'est pas ça à côté, Fajar. Il devient revenir. Il dit non, c'est pas bien jugé. Tu vas le connaître. Il tape l'épaule. Alors là, quand il tape le poitrine, c'est un hypocrite qui est là. Quand tu entends seulement quelqu'un me dit, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas qui tu as en affaire. C'est un hypocrite, mon ami. C'est un hypocrite. Soigne ça. C'est soignable, il y a le médicament. Il y a le piqûre pour ça. Ton piqûre, c'est quoi? C'est la croyance. Il faut regarder ça. Il ne faut pas aller dans le petit maison là avec ce comportement-là. Tu ne peux rien faire à quelqu'un. Simplement que tu entends menacer. Tu menaces seulement. Tu menaces la personne seulement. Sinon, tu ne peux rien absolument. Absolument rien que tu peux. Cher frère musulman. Tu ne peux rien. Seulement tu menaces. Comme il est pauvre, c'est un petit. Tu le menaces, sinon tu ne peux rien lui faire. Cher frère musulman. Mais tu le menaces parce que il est peureux. Donc, une fois qu'il promesse, il refuse de le respecter. Quand tu entends ça, sache que voilà une hypocrite qui est là. L'hypocrisie, c'est quelque chose, c'est un acte visible dans ce côté-là. Une fois que tu vois quelqu'un, vous allez m'excuser le terme. 1. Il rase les barbes. 2. Il menace les musulmans qui a les barbes. Ça, c'est un pervers. C'est un hypocrite. Sinon, tu ne le dois pas. Tu ne dois pas prendre un rasoir bic contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le prophète qui a ordonné ça. Ça, c'est une façon d'hypocrisie. Hein? Nous se voyons en face. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Avant que ça soit trop tard. Avant que ça soit trop tard. Mais les hypocrites, ils vont commencer peut-être comme l'acte, comme le point te touche, tu vas te fâcher tout de suite. Mais après ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu penses toi que tu peux faire en dehors d'un thierry ou d'un bastonnade? Terminé. On a frappé certains prophètes, on les a tués, on a enfermé certains connaisseurs parce qu'ils sont dit la vérité. Fais de la vérité. Même si c'est toi-même qui es en train de mentir, dis que le menteur est menteur. Il ne faut pas avoir peur. Qala subhanahu wa ta'ala. Le hadith est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Et nous a rapporté par l'imam Muslim. Wani kawlihi ta'ala. Ça fait partie que Allah dit dans le Coran al-munafiquna wal-munafiqat. Les hypocrites garçons et les hypocrites femmes, féminines et masculines, ba'adun min ba'ad. Ceux-là, eux, ils s'aiment entre eux. Ils sont des amis entre eux. Ya'muruna bil munkar. C'est eux qui sont en train de détruire le monde. C'est eux qui ordonnent le blâmable. Wa yanhauna anil ma'ruf. Ils interdisent le bien. C'est eux-mêmes qui sont en train de nous gaspiller. Les hypocrites sont entre nous. Ils sont balayés. Certains même c'est des imams. Certains hypocrites sont des imams. Oui. Il ne faut pas avoir de la honte. Il ne faut pas honte de le dire. Certains c'est des responsables. Certains c'est les moyens. Certains c'est les riches. Mais pourquoi ils ne veulent pas embêter les gens? Si le musulman est devenu hypocrite, il embête les gens. Le riche, il est devenu hypocrite. Pourquoi pas? Le moyen, si lui-même, tout le monde est attaqué dans ce point, c'est frère musulman. Ni toi, ni moi, mais c'est qui? La question est posée. Qui? Alors, Allah a dit, Ta'adun il-ba'ad. Il ordonne le blâmable, il interdise le bien. Si vous regardez les mécréants arrivent à vendre les capotes, le préservatif, comme vous disiez. Ce n'est pas nous les musulmans qui l'amenons. Les mèches qui est interdit, ce n'est pas nous les musulmans qui l'amenons. C'est nous qui amenons le conteneur. Le conteneur, c'est nous. Le préservatif, c'est nous. C'est nous qui le vendons. Les mauvaises choses, c'est nous qui le vendons. On dit que ce n'est pas interdit à l'islam, c'est interdit. Alors tu as entendu que c'est interdit. Si tu veux la précision plus, rapproche les imams. Ils vont t'expliquer, ils vont te montrer les textes. Si tu comprends le peu, on t'explique. Si tu comprends les bambara, on t'explique. Si tu comprends les sarpés, on t'explique. Si tu comprends le manika, on t'explique. Si tu comprends même le chouchou, qui est un peu de ce mois,
On t'explique. Si tu comprends le baptême, on t'explique. Tu comprends le sang, on t'explique. Même le Vatican, on t'explique. Tout, on t'explique. Pour dire que ce soit clair. Pour dire que ce soit clair. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Le prophète a dit, je vous ai laissé deux choses derrière moi. C'est votre constitution. Vous n'avez jamais été égaré tant que vous avez ça en main. Kitaballah, livre d'Allah, wa sunnati et ma tradition. Mais tu ne veux pas la tradition prophétique. Comment? L'éducation prophétique nous a enseigné jusqu'à dormir, jusqu'à manger, jusqu'à parler. Mais la perversité, la hypocrisie t'empêche, te barre d'aller sur la vérité. C'est frère musulman. Allah a dit, comme ça, ils attrapent leurs mains, ils ne donnent pas le sacrifice. Ils ont oublié la religion d'Allah, Allah les a négligés. Ça c'est que les hypocrites, c'est eux-là qui sont des pervers. Quand tu vois quelqu'un boire, fumer la cigarette, voler, mentir, tromper, sache que c'est un pervers. C'est un pervers. Il est pervers, celui-là. Oui. Mais il faut laisser ça, c'est une maladie. Quand tu manges une nourriture qui te augmente le diabète, tu dis oui, non? Mais pourquoi tu comprends que les cigarettes et le bière et quoi, c'est interdit jusqu'à présent, voilà toi? C'est ça, mon frère. Hein? Qala ta'ala, subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah At-Tawbah, il dit, Allahu Akbar, inna al-munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Les mauvais musulmans, les hypocrites, c'est vraiment en bas de l'enfer. Le kuffar là que vous voyez là, c'est vraiment en haut. C'est-à-dire s'il y a l'espoir de sortir, sinon ce n'est pas celui-là. Fi ad-darki al-asfali min an-nar. Walan tajida lahum nasira. Ils n'auront pas de secoureur là-bas, qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un qui fait le zèle, qui fait le hajj, qui fait le sacrifice comme nous, il serait en bas, il reste là-bas éternel, qu'Allah nous en préserve ça. Chers frères musulmans, notre khutbah est arrivé là, beaucoup de gens demandent le droit. Nous avons aussi beaucoup de nos parents qui sont morts, surtout notre petit frère qui est mort avant-hier. On était avec lui ici, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner tout le monde qui sont malades, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guérir, le nouveau-né, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir, de les mettre parmi les bonnes voies. Barakallahu fikum, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما ساعدك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا انت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.